لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بشر لمرني يقتن برقلب بزنو وزنن شكسز نغمتلارندا سي حرمتلارندا يشهدوشي بردن بر رببز بردن بر غيبادتك لايق بولغان حق إلهبز الله تعالى من شكرلاربز مفتوخان ulug'lovlarimiz bo'lsin. Jirhan ko'klarga Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan. Bizga shu haq dinimizni erishtirgan ham o'z turmushida bizning uchun eng ko'rkam o'rnak bo'lgan sevgili payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allohning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, Alloh taolaga tegishli darajada taqvo bo'lamiz. Allohning amrlarini o'tagiz, Allohning qiyganlaridan tiyilamiz ham Allohga taqvo bo'lmagan holda Alloh huzuruna qaytudan saqlanamiz. Aziz qardoshlarım, bugün isingizga tushirib ketasim kela, Alloh taolo qarshında bo'lgan eng ulug' ibodatlarning birisi. İslam bag'analarining shahadat kalimasidan qola ikkinchi o'rinda turgan namoz ibodatini isingizga tushirib ketasim kela. Shundan da namoz ibodati 5 vaqt namoz turg'izu ol kishilik turmushi boshlangan kundan olib shu dunyoning so'nggi kunina qadar kishilik ustunda turashaq ulug' bo'lish bo'lib turadi. Ham birgina bir zamonada, birgina bir asrda, birgina bir xalqda, birgina bir ummatda bu ibodatdan ozod etilmadi, ham ozod etilmayapti. Şuna göre bugün namaz turunda sili başlasak bir ko'plar, hatta Müslümanlar özleri de oylaylar, en birinci olup jiristine namazını Muhammed Peygamber alıp geldi bundan 1400 yıl ötüp. Aziz kardeşlerim, Muhammed Peygamber 23 yıl davrında namaz turunda bir ko'p söyledi. Bir ko'p nasihatler verdi. Bir ko'p vasiyetler kaldırdı, hatta ölgende de namazımızı saqlagız deb bo'ldi. Lekin Muhammed Peygamber yer üstüne en birinchi namaz bilan keluvchi bo'lmadi. Chunki Muhammed Peygamberga qadar da peygamberler bo'ldi. Va har bir peygamber Alloh taolo ana namozni turg'izirga qo'shdi. Va har bir peygamber namozni turg'izdi ham o'z xalqina namozni turg'izig'iz deb o'rgatdi. Shunga ko'ra namaz atabız Adem bilen başlandı. Namaz Nuh aleyhisselam'da var idi. Hem ko'pmi peygamberler yaşasalar, sevgili peygamberimizga kadar her birisinin üstünde nafil de bulmadı. Mubah da, g'irf gadat da bulmadı. Farz bulup durdu. 5 vakit namazını turg'izdi. Ve her birisi okudu. Hem yer üstünde birgina bir peygamber de kelib, o'z xalqin jiyib, jamaat namaz okumasanız da bular. Bütünüge cennette bulasız dip bir peygamber de etmedi. Her bir peygamber o'zining va'z nasihatlarında namazını esga tushirdi. Ve her bir peygamber kıyamet gününde namaz için cevap vereceksiniz dedi. Hem namaz okumasanız da bular sizge cennet dip birisi de aytmadi. Aydagiz, Allah'ın kitabı Kur'an'ga qaytib, sevgili peygamberimizning hadislerine qaytib, qay bir peygamberlerinin güne namazlarını esga tushirdik. Yunus aleyhisselam Saffat suresinin 143-144 ayetlerinde Allah Teala Yunus'nu balık işinden çıkarığını esga aladi. Hem ayta falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Agar da Yunus peygamber mina tasbih aytuvchilardan bo'lmasa kıyamet gününe kadar balık içinde kalır idi. Yani Allah Teala nerse dedi, niçin minanın duasını kabul ettim? Şu balık kit içindeki duasını kabul edip,
Балык кире исән сау аны чыгарды, һәм ул исән калды, һәм халкына килеп, халкы иманга килеп, бәхетле тормыш кичерде, чөнки ул тәсбих кылучылардан иде диде. Һәм күренекле тәфсир галиме сахабалар заманында яшәгән сахаби Абдулла ибн Габбас бу Табари тәфсирендә килә, менә шушы Коръәндәге мусаббих, тәсбих кылучы дигән сүз намаз укучы дигәнне аңлата диде. Ягъни моны ничек аңлыйбыз бу аятны? Әгәр дә Юнус алейхиссалам намаз укучылардан булмаган булса, аны шул балыкта үтерә идек, ул шунда кала иде, кыямәттә генә чыгачак иде диде. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу дәлил булып тора. Ни өчен догасы кабул булды? Ни өчен Аллаһ аны коткарды? Һәм бу дәлил булып тора Юнусның намаз укуына. Ибраһим пәйгамбәр. Бүгенге көндә 3 дин вәкилләре дә Ибраһим, Авраам безнеке диләр. Насаралар Ибраһим безнеке диләр. Яһудлар Ибраһим безнеке диләр. Без дә мөселманнар Ибраһим безнеке дибез. Ибраһим пәйгамбәр әлбәттә бөтен пәйгамбәрләр каршында аеруча улуг дәрәҗәле урын алып торды. Халилур Рахман Аллаһның яратканы сөеклесе булды. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә аның дугасын Коръән-и Кәримдә китерә. Рабби иҗ'альни муқимас-салати ва мин зуррияти. Ибраһим алейхиссалам дуга кылды. Я Раббым, мине һәм минем нәселемне намазны торгызучылардан кыл диде. Biz namaz укучылардан булсак, минем балаларым, оныкларым, киләсе нәселләрем шушы намазны торгызучылардан, дәвам итүчеләрдән булса иде. Раббана ва тaqabbal дуа. Раббым, дуабызны кабул ит диде. Һәм Аллаһ кабул иттеме дугасын? Әлхәмдүлиллаһ, кабул итте. Аңа намазлы, иманлы нәсел бирде. Карагыз, аның улы Исмаил алейхиссалам. Исмаил алейхиссалам турында Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Вазкур фил китаби Исмаил." Исмаилне искә алды. Мәрьям сүрәсенең 54-55 аятлары. "Иннаху кана садиқал вa'д ва кана расулан набiyya." Исмаил үзенең вәгъдәләрен бозмады ди. Вәгъдәләренә тугры булды ди. Илче һәм пәйгамбәр булды ди. "Ва кана я'муру ахлаху bis-салати ваз-закат." Һәм Исмаил үзенә түгел, ул үзенең гаиләсенә намаз укырга куша иде. Закат түләргә куша иде. Ва кана инда раббихи мардия. Һәм Аллаһ каршында Аллаһ аннан разый булды диде. Мәрьям сүрәсе 54-55. Шуңа күрә Исмаил да намаз укыды. Шулай ук Ибраһимның башка балалары Исхак һәм Якублар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ваһабна лаху Исхака ва Якуб нафила." Әле Исмаилга өстәпти. Biz аңа Исхакны бирдек ди пәйгамбәр. Якуб пәйгамбәрне бирдек ди. Ва куллан жа'ална салихин. Бөтенесе дә изге бәндәләр булды ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шуларны сыйфатлый. Ва жа'алнахум аимматан. Biz аларны имамнар иттек ди. Ягъни халыкны үрнәк булып үзенә җитәкләүче имамнар иттек ди. Яхдуна би амрина. Алар безнең әмребез белән кешеләрне туры юлга алып бардылар. Ва аухайна илейхим фи'лал хайрат. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, без аларга изге гамәлләрне кылырга дип вахый кылдык. Һәм ва иқамас-салати ва итаъаз-закат. Һәм аларга ди шушы изгелекләрне кылу белән бергә намазларыгызны торгызыгыз, закатларыгызны түләгез дип вахый кылдык. Ва кану лана абидин. Һәм алар безгә гыйбадат кылучылардан булдылар ди. Бу пәйгамбәрләр сүрәсе 72-70 аят. Шуңа күрә Ибраһим да намаз укыды. Исмаил да намаз укыды. Исхак та намаз укыды. Якуб та намаз укыдылар. Шулай ук җәмәгать иң хөрмәтле пәйгамбәрләрнең берсе Муса алейхиссалам. Кемдер аны Моисей дип әйтә. Муса алейхиссалам Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә Таха сүрәсенең 14-нче аятында әйтә: "Ва ана ихтартука фастами' лима юха." Мин сине кешеләр арасыннан сайлап алдым ди. Хәзер тыңла. Мин сиңа әйтәсе насихатны ди, вахыйымны тыңла ди. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа вахый кылды. "Иннани аналлаһ." Дөреслекдә мин Аллаһ диде. "Ла илаһа илля ана." Миннән башка бүтән бер затка да гыйбадат кылырга ярамый. Бүтән һич бер зат юк гыйбадатка лаек булган. "Фa'будни." Шуңа күрә миңа гына син гыйбадат кыл. "Ва акимис-салата ли-зикри." Һәм мине искә алу өчен намаз укы диде. Аллаһ Тәгалә миңа гына гыйбадат кыл дип
әйткәннән соң, менә бу шәһадәт кәлимәсе була инде. Иман тәүхид була. Аннан соң мине искә алу өчен намазыңны торгыз диде. Аллаһ Тәгалә Муса алейхиссаламга намаз укырга кушты. Таха сүрәсе 14-нче аят. Шулай ук Сахих Муслимда килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Миграж вакытында, Исра һәм Мигражда әйтә, Муса яныннан үткәндә ди, аны ди мин каберендә намаз укып торуын күрдем ди. Муса алейхиссалам үзенең каберендә намаз укып тора иде. Чөнки пәйгамбәрләр кабердә ишермиләр, җир аларны ашамый. Алар шул каберләрендә гыйбадәт кылалар һәм моңа дәлил Сахих Муслимда килә, Мусаның мин каберендә намаз укып торуын күрдем ди. Шуңа күрә газиз кардәшләре Муса алейхиссалам да Моисей да алхамдулилlah намаз укыган. Шулай ук Дауд пәйгамбәр, аны инде Давид, пророк Давид, цар Давид дип әйтәләр. Алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә аңа зур сынау бирде. Һәм ул шушы хаталанганнан соң үзенең хатасын төзәтергә ашыкты. Һәм шушы хатасын төзәтүне иң хәерле юл намаз аша башкарды. Сад сүрәсенең 24-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва занна Дауд аннама фатанна". Дауд үзен сынап каравыбызны аңлады ди. Һәм нәрсә? "Фастагфара раббаху ва харра раки'a ва анаб". Шул вакыт ул Раббысыннан ярлыкау сорады. Раббым мине гафу ит диде. Рукух кылды һәм үкенде ди. Рукух кылды, ягъни намаз укыды. Рукуга төште, сәҗдәгә төште һәм үкенде ди. Сад сүрәсенең 24-нче аяты. Шулай ук Бухари, Муслим җыентыкларында безгә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үрнәк итеп әйтә, иң хәерле ураза, әлбәттә Рамазан уразасыннан соң Даудның уразасы диде. Чөнки Дауд алейхиссалам бер көн ураза тотса, бер көн авыз аша иде, ял итә иде. Һәм намазның да иң күркәм үрнәге Дауд дип шушы Бухари Муслим җыентыгында килә, иң хәерле намаз диде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Дауд пәйгамбәрнең намазы диде. Дауд алейхиссаламның намазы диде. Шуңа күрә Дауд алейхиссалам да алхамдулилlah намаз укыды. Һәм аның улы Сулейман алейхиссаламны да ул намаз белән тәрбияләде. Һәм Сулейман алейхиссалам, цар Соломон дип әйтәләр аны. Алхамдулилlah зур патшалык мирас итте Дауд алейхиссаламнан. Һәм Коръәни Кәримдә Сулейман белән бәйле кыйсса килә. Көннәрдән бер көнне Сулейман ул бик атларны ярата торган булган. Һәм аның каршына атларын китерәләр. Ул атлар берсеннән берсе матур, сикреп торалар аның каршында. Ул шуңа мөкиббән китеп, кояш байыганны күрми кала. Ягъни икенде үтеп киткән була. Шул вакыт ул аңына килә, бик каты куркып шаманда кала. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә шушы аятта китерә: "Ва ваһабна ли Дауд Сулейман", менә Даудка Сулейманны бирдек ди. Ни'мал абд, ул ди хәерле бәндә булды ди. Менә аңа атларын китерделәр. Ул атлар берсеннән берсе матур, бер урында шулай таптанып торалар иде ди. Һәм ул шул вакыт намаз үткәнне сизми калды ди. Шуннан соң әйтте ди: "Мин ди шушы дөньядагы матурлыкка мөкиббән китеп, мин ахиретимне оныттым ди. Ягъни Раббымны искә алу, намазымны оныттым ди. Кояш батканны сизми калдым ди." Сад сүрәсе 30-32 аятлар. Ибн Касир тәфсирендә әйтә, әлбәттә ди, ул белә торып намазын калдырмады ди. Ләкин ул онытылып китте ди. Сизми калды ди. Шушы атларның матурлыгын күреп, һәм намазын ишкындырды ди. Ягъни бу күрсәтә, димәк ул намаз әһле булган. Димәк аның өстендә икенде намазы торган, икендедән соң ахшам килгән, аның вакыты ахшамда чыккан. Менә шулай торып, бу кыйсса Коръәндә Сад сүрәсе 30-32 аятларда безгә күрсәтә, ул да намаз әһле булды. Закария пәйгамбәр, Аллаһ Тәгалә аңа сынау бирде. Ул аңа бала булмады. Аның хатыны авыры иде, балага уза алмый иде. Шулай торып аның яшьлеге үтте, гомере үтте. Әмма ләкин аның күңелендә бер өмет бар иде, әти булырга. Һәм Аллаһ Тәгалә Әл-Имран сүрәсенең 38-нче аятында әйтә: "Хуналика да'a Закария раббах". Шул вакыт Закария үзенең Раббысына ялварды ди, дуга кылды. "Рабби хабли мин ладунка зурриятан тайyiба". Раббым, миңа үз рәхмәтеңнән күркәм нәсел бир, син дугаларны кабул итүче ди. Аллаһ Тәгалә аның дугасына җавап җибәрде качан? Закария намаз укыганда.
Алимдар әйтәләр, нигә аның дұғасы шундый кабул булмады ди. Кабул булмады, намазда кабул булды. Чөнки намазда шул кадәр Аллаһның ризалыгын алды ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фанадатхул малаикату ва хуа qa'imun юсалли фил михраб." Менә ди Закария михрабка басып намаз укып торганда, аңа фәрештәләр эндәштеләр ди. "Инналлаһа юбашширука би Яхья." Аллаһ сиңа Яхья исемле бала белән сөйгез җибәрде. Ягъни намаз укыганда Закарияның дұғасы кабул булды һәм ул алхамдулиллах әти булды. Гайса пәйгамбәр, Иисус дип әйтәбез. Мөхәммәд пәйгамбәргә кадәр булды. Шулай бит. Гайса алейхиссалам Аллаһ Тәгалә Мәрьям сүрәсенең 31-нче аятында әйтә. Гайсаның сүзләрен китерә. "Ва җа'алани мубаракан айнама кунт." Аллаһ Тәгалә миңа ди, кая гына барсам да бәрәкәт бирде ди. Чөнки Гайса алейхиссалам ул бәрәкәтле булган. Ул кешеләрне давалый торган булган. Кая гына килсә дә аннан бәрәкәт алганлар кешеләр. Ягъни бәрәкәт алган дигән сүз аның файдасын күргәннәр, аның хәерлелеген күргәннәр. Шуңа кая гына барсам да мин мубарак булдым ди. "Ва аусани бис-салати ваз-закати ма думту хайя." Һәм Аллаһ миңа әмер бирде ди, гомерем биткәнче намаз укырга һәм закатны түләргә ди. Аллаһ әмер бирде миңа ди, гомерем биткәнче намазымны укырга, закатны түләргә ди. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Гайса алейхиссалам да намазсыз булмады. Ул намаз әһле булды. Һәм алар барысы да 5 вакыт намаз торгыздылар. Моңа дәлил Җабраил алейхиссаламның хәдисендә. Җабраил алейхиссалам 2 көн Пәйгамбәребез белән 5 намаз укыды. 5 вакыт намазны имам булып укыды. Пәйгамбәребез аның артына басып намаз вакытларын өйрәнде. Һәм 2нче көнне инде 10нчы намазга имам булып укытканнан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, шул вакыт Җабраил миңа бурылды ди. Ягъни ул имам бит, Пәйгамбәребез артында укый. Миңа бурылды һәм әйтте ди, менә бу намаз ди, сиңа кадәр булган пәйгамбәрләрнең намазы һәм бу вакыт сиңа кадәр булган пәйгамбәрләрнең вакыты дип әйтте. Менә шуннан чыгып гаимнәребез әйтә, башка пәйгамбәрләр дә намаз укыган түгел, башка пәйгамбәрләр дә 5 намаз укыганнар. Һәм алар нәкъ шулай иртәнге намаз, илә намазы, икенде, ахшам ястүләрне укыганнар. Хәтта намазлардагы күп кенә тәртипләре, кыям аларда да булды, руку аларда да булды, сәҗдә аларда да булды. Хәтта хәдистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тахарат та булды дип әйтә. Хәтта хәдистә килә, кулны баглау, ягъни менә бу бәндәнең Аллаһ каршында кулын баглап түбәнчел туруы, бу дагын башка пәйгамбәрләрдә дә булды дип әйтелә. Шуңа күрә җәмәгать, кешелек тарихы, кешелек менә бу агымы бер кашанда кешелек тарихында иман ияләре, мөселманнар намаздан башка булмадылар. Бер кашанда, һәр вакыт алар намаз белән яшәделәр. Шуңа күрә Мөхәммәд пәйгамбәр шушы эстафетаны алып, аны яңартып, аны ныгытып, үзенең сахабалар табигиннарга, табигиннарга, галимнәргә, буыннан буынга, алхамдулиллах, 1000 елдан артык элек вакыт безнең болгар бабаларыбызга шушы эстафета килеп җиткән. Алар намазга басканнар. Һәм алар үзләренең балаларына 500 Казан ханлыгы алынганнан соң 500 еллап безне изеп, сытып яшәсәләр дә, алхамдулиллах, күбебезнең менә монда утыручы дәвәтиләре, әби бабайлары намазлы булган, мәчеттә булган, гыйбадат кылган, аш тамаклар аш булган, намазлары булган. Алхамдулиллах, әллә нинди сынаулар килгән, ачлыгы, ялаңгычлыгы, сугыш афәтләре, намаз булган, намазларын укыганнар. Менә бүген җәмәгать, без шуларның балалары, без шуларның оныклары. Бүген алхамдулиллах сугыш юк. Бүген алхамдулиллах ачлык юк. Бүген ялаңгычлык юк, ләкин бүген намаз да юк. Безнең бүген 1000 сәбәп табабыз намаз укымаска. Без бүген 1000 сәбәп табабыз Аллаһка баш имәскә. Менә 1000 сәбәп тапсак, без шулай Аллаһның нигъмәтләрен алмаска. Без бит Аллаһка шанабыз, Аллаһ бирә дибез, бердә Аллаһка сәҗдә кылырга ашыкмыйбыз. Беркем дә күзен бәйләп йөрми бит. Мен Аллаһ биргән инде, мин алмыйм аны дип. Беркем дә аягын бәйләп утырмый. Беркем дә кулын артка бәйләп яшәмый. Аллаһ бирә, алабыз, әле кешелекенә дә кул сузабыз. Читенсенмәйбез, курыкмыйбыз Аллаһтан. Шулай бит. Менә шушы эстафета ул барган, 1000 ел барган,
Без шуны бүген дә югалтырга тиеш түгел. Әбиләребезнең тамаклары ачылган, сугыш чорында 7-8 бала белән калганнар. Намазлыгына басып, җылый-җылый, кычкыра-кычкыра җылап дуга кылганнар. Бәлки шул дугалар сәбәпле без бүген исәндер менә басып торабыз. Әле без ул әби өчен дуга кылабыз микән? Әле без ул әби бабайларыбыз өчен рухларына дуга кылганыбыз бар микән? Безнең вакытыбыз юк бит кылырга. Менә шуңа күрә җәмәгать шундый имин, мул тормышта, мөхтәрәм җәмәгать, михнәткә чыдап саклаганда, бүген рәхәткә чыдый алмыйча без шушы гыйбадәтне югалтабыз. Шуңа күрә саклыйк без аны җәмәгать. Саклыйк, балаларыбызга сеңдерик, аңлатыйк менә шушы нәрсәләрне. Намаз белән яшәгән мөселман халкы һәрвакыт кешелек намаз белән яшәргә тиеш. Һәм кыямәт көнендә дә иң беренче ул намаз өчен җавап бирәчәк. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ربنا шушы дугаларыбыз кабул булган вакытта без сиңа ялварып сорыйбыз. Я Раббым, безнең гаилә әхилләребезне, безләрнең балаларыбызны, безләрнең оныкларыбызны, Я Раббым, синең каршында 5 вакыт намаз торгызучылардан кылсаң иде. Я Раббым, безгә намаз торгызучы нәселләр бирсәң иде. Балаларыбызның күңелләренә намазның кыйммәтен сеңдерергә үзең ярдәм итсәң иде. Я Раббым, безгә намазлы нәселләр, бездән иманлырак, бездән хәерлерәк нәселләр, балалар, оныклар бирсәң иде. Я Раббым, безгә кадәр шушы намаз гыйбадәтен саклап яшәгән, әллә нинди авыр сугыш елларында, ачлык, ялангыш елларында һәрвакыт сиңа кыям торган, руку һәм сәҗдәләргә төшкән әниләребездән, әтиләребездән, әби бабайларыбыздан, нинди авыр динсезлек чорларында да кешеләргә кашып посып булса да намазның кыйммәтен аңлатучы иманнарыбыздан, абыстайларыбыздан Раббым үзең разый булсаң иде. Аларның кылган гынах хаталарын Раббым кичерсәң иде. Һәм намазлы кавымнәргә вәгъдә иткән үзеңнең рәхмәтләрең белән аларның кабер газапларыннан имин кылсаң иде. Һәм аларның урыннарын Раббым җәннәтләрдә кылсаң иде. Һәм безгә дә бүген шушы имин тук дөньяда, шушы дөньяга, шушы ризыкка кыл булып, Я Раббым, шушы нәрсәләргә табынып, сиңа гыйбадәт кылудан, тайпылудан үзең сакласаң иде. Сиңа гына кыл булып, сиңа гына гыйбадәт кылып яшәргә, иман белән яшәп, синең хузурыңа Раббым иман белән кайтырга насыйп итсәң иде. Амин. Ва акимус